الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه ومحبيه أجمعين إلى يوم الدين آمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. وعن میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا مولاۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قالت قلت یا رسول اللہ افتینا فی بیت المقدس قال ارض المحشر والمنشر اتوه فصلوا فیہ فإن صلاة فیہ کألف صلاة فی غیرہ. قلت ارأیت ان لم استطیع ان اتحمل الیہ قال فتهدی له زیتا یسرج فیہ فمن فعل ذلك فهو كمن اتاه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ ومحبیہ اجمعین الی یوم الدین. معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا ایک رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کا تلاوت کیا. اعلان کے ذریعے سے بھی آپ کو بتایا گیا تھا اور موجودہ حالات بھی ہر ایک کے علم میں ہے. اعلان کے ذریعے سے بات آپ تک پہنچائی گئی تھی کہ ان آیتوں کی روشنی میں ہم جو ہے تو فلسطین، مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی تھوڑی سی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر عالم اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے. یہ عام زمینوں کی طرح زمین نہیں ہے، عام علاقوں کی طرح علاقہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی قوم وہاں پر رہ جائے، کوئی بھی وہاں پر آباد ہو جائے، جس کی مرضی ہے جا کر رہ جائے. جیسے کہ اگر کوئی ہمارے شہر برہانپور میں آ کر آباد ہو تو ہمیں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی قوم یہاں پر آ کے رہ سکتی ہے، یہاں پر آباد ہو سکتی ہے. روئے زمین کے کسی بھی خطے پر علاوہ چند معبودے کہ وہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں ہی کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے. اور حق ہونے کی وجہ بھی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں. جیسے آپ کا اپنا مکان ہے، محلے میں کوئی بھی آ کر رہے، محلے میں کوئی بھی آ کر رہے، اس کا آپ کو اتنا سروکار نہیں ہوگا، لیکن آپ کے مکان ہی کے اندر کوئی دوسرا آ کے رہ جائے تو یہ تو اپنی خاص چیز ہے نا. اب آپ کہیں کہ یہ بھی اور مکان کی طرح مکان ہے، یہ بھی اور زمین کی طرح زمین ہے، تو ایسا تھوڑی ہے. کھلا اسپیس ہو، کھلی زمین ہو، پلاٹ آپ کا ہو، آپ کا بھلے آپ وہاں نہیں رہ رہے ہو، کوئی دوسرے کا اگر گلی ویل گاڑ دے وہاں پر جا کر تو ہم اور آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی آپ نے کس سے پوچھ کر یہاں پر یہ چیز کو گاڑ دیا، اس کا تو مالکانہ حق میرا اپنا ہے، میرے پاس پورا اس کے اتھارٹی ہے. تو ایسے ہی کچھ زمین روئے زمین پر ایسی ہے جو امت مسلمہ کی اتھارٹی ہے، امت مسلمہ کا حق ہے اس زمین کے اوپر، کسی اور کا حق نہیں ہے اس سرزمین کو. انہی سرزمینوں کے اندر آپ کے حرمین شریفین ہے اور انہی سرزمینوں کے اندر القدس. یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جس پر مسلمانوں کا اپنا حق ہے اور اس میں کسی دوسرے کا قبضہ، کسی دوسرے کی اجارہ داری قبول نہیں کی جائے گی. کیوں حق ہے؟
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیا ہوا جس کی بنیاد پر یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ بھائی زمین تو زمین ہے، مکان کی بات سمجھ میں آئی، مسلمانوں کا حق کیوں ہے؟ دیکھیے مسلمانوں کا حق اس لیے ہے کہ یہ حق کسی اور نے نہیں بلکہ خود اسلام نے مسلمانوں کو یہ دیا ہے۔ اس کی تاریخ کو جاننا سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے روئے زمین پر چند علاقے ایسے ہیں جیسے کہ حرمین شریفین میں نے آپ کو بتایا، مکہ المکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور القدس کا پورا علاقہ ہے۔ بلکہ القدس سے ہٹ کر اگر آگے بات کی جائے تو ایک پورا ملک ہے جسے ملک شام کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ القدس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ملک شام کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کیا ہے کہ ہم آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فلسطین کا یہ مسئلہ ہے، صرف فلسطین کا یہ معاملہ ہے۔ نہیں، یہ صرف فلسطین کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری روئے زمین جو شام کے نام سے مشہور ہے وہ، اور شام سے مراد موجودہ شام نہیں ہے، یہ وہ سرزمین موجودہ شام نہیں بلکہ وہ سرزمین جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر شام کہلاتی تھی، یہ پورے کے پورے شام کی بات ہے۔ یہ بڑی فضیلتوں والی اور بڑی اہمیتوں والی سرزمین ہے۔ اس کو یہ یوں کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے، مسلمانوں کا اثاثہ ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ بہرحال ہم سب سے پہلے تو مسجد اقصی کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد ہم حدیث کی روشنی کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ملک شام کے بارے میں بھی حدیث کے اندر کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ آتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی، دیکھیے سن 10 نبوی میں ہم آپ جانتے ہیں کہ 27ویں رجب کی جو شام ہے 10 نبوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ یہاں پر رونما ہوا تھا، پیش آیا تھا، جس کو 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر نقل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیت کریمہ ایک بنیادی آیت ہے ہمارے اپنے دعوے کی سرزمین فلسطین اور خاص طور سے القدس کو لے کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سن 10 نبوی میں سفر معراج سے جو شرف بخشا، سفر معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا ہے، اس سفر معراج کی شروعات حرم مکہ سے ہوئی اور پھر عروج کی جو شروعات ہوئی وہ آپ کے القدس سے ہوئی، مسجد اقصی سے ہوئی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی یا سفر کرایا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے الى مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، یہ ہے وہ وجہ کہ آخر ہم اس کے اوپر اپنی دعویداری کرتے کیوں ہیں، آخر ہم اس کو اپنے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے کیوں ہیں، آخر ہمیں اتنی یعنی کہ انسیت اس سرزمین سے ہے کیوں۔ اس سرزمین سے انسیت کی ایک بنیادی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج یعنی کہ آسمانوں کی سیر یہیں سے کروائی گئی، اور دوسری وجہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے تو برکتیں نازل کی ہیں، اس کے اطراف میں یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے یہ برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بابرکت بنایا ہے لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں لوگوں کو اپنی نشانیاں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ہماری آیتوں ہماری نشانیوں کو دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ یہاں پر ایک جملہ جو آخری کا ہے انہ هو السمیع البصیر، یہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو سفر معراج کی ہم کو خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا اور یہ جگہ برکتوں والی ہے چاروں طرف سے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم دیکھنے والے بھی اور سننے والے بھی۔ مطلب کیا ہے یہاں پر دیکھنے اور سننے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر دیکھنے اور سننے سے مراد ضرور کچھ اہم راز ہوگا، اور راز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سرزمین سے اپنی انسیت اپنی وابستگی رکھتا کون ہے، ہم یہ دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے، اور ہم یہ سنیں گے کہ لوگ اس سرزمین کے بارے میں خاص طور سے جن کو یہ وراثت سونپی جا رہی ہے سبحان الذی اسری کے ذریعے سے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کہتے کیا ہیں۔ لہذا اسی بنیاد پر جو ہے تو ہم ہمیشہ اس کے بارے میں اچھی بات کیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارا نظریہ اس سرزمین کے بارے میں اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ اور امت مسلمہ کے متبرک مقامات 3 ہیں خاص طور سے، یعنی کہ پہلا تو ہے آپ کے مسجد حرام، اور دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا جو ہے تو آپ کے
مسجد اقصی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سفر کسی بھی جگہ کے لیے درست نہیں ہے علاوہ 3 جگہوں کے۔ کسی بھی جگہ کے لیے سفر درست نہیں ہے علاوہ 3 جگہوں کے، یعنی گھومنے پھرنے جانا ہے تو 3 جگہ بہتر ہے سفر کرنے کے لیے، محدثین نے یہ لکھا ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی القدس۔ یہ 3 جگہوں کے بارے میں باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تاکید کی ہے، بلکہ ترغیب دلائی ہے کہ اگر سفر کرنا ہی ہے تو یہ 3 جگہ قابل مبارکباد اور قابل اہم جگہ ہے، قابل مبارک اور قابل اہم قابل احترام جگہیں ہیں۔ ان تینوں جگہوں میں آپ سفر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سفر نہ کریں، بلا وجہ پیسہ ضائع نہ کرے۔ اگر پیسہ ہے تو کوشش یہ ہو کہ تینوں جگہ ہی پر پہنچے، تینوں جگہ میں سے کوئی ایک جگہ پہنچے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اور بھی بہت سارے خلاصے آتے ہیں۔ اور مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے القدس، مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے القدس۔ فلسطین کا جو پورا کا پورا ایریا ہے یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کا بھی اس سے تعلق ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نمازوں کا بھی اس سے تعلق ہے، یعنی کہ نماز ایمان کا رکن ہے اور جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، ہاں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا ایمان نہیں اس کو کچھ بھی نہیں، وہ اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو میں نے یہ کہا کہ القدس کا جو ایریا ہے وہ ہمارے ایمان سے ریلیٹڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نمازیں ادا کی ہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس سے دلی لگاؤ اور دلی جذبہ اس لیے بھی ہونا چاہیے، القدس اور مسجد اقصی کے لیے خاص طور سے دلی لگاؤ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ایمان والے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سارے رسولوں کا اقرار نہ کرے۔ ایمان والے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سارے رسولوں کا اقرار نہ کر لے۔ ان سارے رسولوں کے اندر حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے اور حضرت یوسف ہے، اور ان کے بعد آ جائیے تو حضرت یوشع ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، حضرت ہارون ہے، حضرت یونس ہے، اور ان کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے حضرت یحییٰ ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت عیسیٰ ہے۔ ان تمام انبیاء کرام کا اقرار جو معلوم ہے ان کا بھی، جو نہیں معلوم ہے ان کا بھی، تمام نبیوں کی رسالت کے اقرار یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ جو نام آپ کو بتائے گئے، لہٰذا ہم ان تمام نبیوں کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ہم ان تمام نبیوں کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ان تمام رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ان تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ان کی لائی ہوئی دعوت و دین پر ہم نے ایمان لایا، لا الہ الا اللہ کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام نبیوں کا تعلق بھی اسی سرزمین سے۔ یہ سرزمین شروع ہی سے مسلمانوں کی یعنی کہ ملکیت رہی ہے، یوں کہہ لو کہ اس سرزمین سے شروع ہی سے مسلمانوں کا تعلق رہا، شروع ہی سے، روز اول سے۔ اور روئے زمین کا یہ سب سے یعنی کہ قدیم ترین جو ہے تو مقام ہے، روئے زمین کا سب سے قدیم ترین۔ عمارت کی تو میں بات نہیں کرتا کیونکہ یہاں کی عمارت کئی مرتبہ ملیامنٹ ہوئی ہے، کئی مرتبہ زمین دوز ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بخت نصر کا زمانہ جو آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہاں پر جو ہے تو آپ کے ایک خیمہ نصب کیا تھا، اس خیمے کو عمارت کی شکل حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال سے پہلے عمارت مکمل نہیں ہو پائی، تو یہ ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی۔ تو اس علاقے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عمارت قائم کی، اور وہ ایک عمارت تقریباً بعض مورخین کہتے ہیں کہ 7 سال کے عرصے کے اندر تیار ہوئی، بعض مورخین کہتے ہیں کہ 30 سال کا عرصہ لگا اس عمارت کے مکمل ہونے میں، جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسان پہ انسان، دیو ہیکل جناتوں سے بھی کام لیا تھا باقاعدہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس علاقے کے اندر جو ہے جسے القدس کہا جاتا ہے، جہاں مسجد اقصی موجود ہے، وہاں پر ایک عمارت قائم کی تھی۔ تو اس عمارت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بادشاہ گزرا بخت نصر، اس نے جو ہے تو پوری طریقے سے منہدم کر دیا تھا، مسمار کر دیا تھا، زمین دوز کر دیا تھا، وہاں پر پورا ملبہ ہی ملبہ تھا، وہ عمارت اس کو ختم کی جائے گی۔
बहरहाल ये बरसहा बरस सदियों बल्कि ऐसे वीरान और खाली पड़ी रही। दोबारा फिर जो है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 70 साल पहले दोबारा फिर इसकी तामीर हुई और वो फिर जो है तो 70 साल के अरसे के अंदर ही अंदर दोबारा मिस्मार कर दी गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और फिर दीन सभी फैला। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला एक बादशाह उसने जो है तो 33 काम पर उसने जो है तो फिर दोबारा वहां पर जो है तो एक बेहतरीन शानदार इमारत कायम की उस जमीन के ऊपर, और वो भी बाद में आगे चलकर खत्म कर दी पूरी तरीके से। और ये तकरीबन तकरीबन तारीखी अगर हवाले सामने रखे जाए तो तकरीबन ये आपके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब दोबारा बनी थी उस वक्त से लेकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक वीरान पड़ी रही। मौरखीन लिखते हैं कि तकरीबन ये 400 450 साल तक के मलबा बना रहा, यानी यहाँ कुछ भी नहीं था, इमारत के नाम पर कुछ भी नहीं था, पूरे यानी कि चट्टाने थी और मलबे थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस के बाद कुछ हल्के हल्के आसार मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस के बाद जब सहाबा का दौर आया, खास तौर से खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सरजमीन के ऊपर फातिहाना तौर से जो है तो कब्जा किया और इस अंदाज से शाहाना तौर से इसको फतेह हासिल हुई कि बगैर कुछ किए उस वक्त का जो बड़ा कौम पादरी था उसने बाकायदा जो है तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस इलाके की चाबी दी थी और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था कि आप यहाँ पर आइए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बतौर शुक्राने के वहाँ पर नमाज अदा करना चाहिए और पूछना चाहा कि भाई यहाँ पर वो इमारत कहाँ थी जहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद खुला बादशाह ने इमारत कायम की थी। पूरा इनके नामो निशान मिट चुका है। बहरहाल कुछ इशारे बताए गए खलीफा सामी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस साथियों के जरिए से वहाँ की पूरी गंदगियाँ, पूरे इलाके का कचरा, गंदगियाँ पूरी वहाँ पर डाली जाती थी। उस चट्टान के ऊपर तो गंदगियाँ पड़ी थी जिस चट्टान के ऊपर आज कुब्बत सखरा बना हुआ है, गोल्ड आपके डॉम ऑफ द रॉक जिसको हम आप कहते हैं, यानी कि सुनहरे गुंबद वाली इमारत, डॉम ऑफ द रॉक, यानी कि वो चट्टान के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है वहां पर तो कौमी तौर पर कचरा फेंका जाता था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा तौर से उसकी सफाई करवाई, उसके पूरे मलबों की सफाई करवाई और पूरा बाउंड्री वॉल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पर करवाया। और उसके करवाने के बाद बाकायदा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद की वहां पर तामीर की। छोटी सी मस्जिद थी उस वक्त, उस मस्जिद की वहां पर तामीर हुई और कुछ हल्के हल्के जो असरात थे उनकी मरम्मत करवाई और वहां पर फिर जो है तो लोग आबाद हुए वहां पर। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी को भगाया नहीं, वहां पर उस वक्त के यहूदी भी रहा करते थे और उस वक्त के नसारा भी रहा करते थे और वही लोग रहते चले आए और धीरे धीरे मुसलमानों के कल्चर और हालात को देखकर इस्लाम के अंदर दाखिल होते रहे और ये पूरी तरीके से इस्लामी ममलकत और इस्लामी रियासत के तौर पर वजूद के अंदर आई। तो यहाँ पर लोग रह रहे थे बाकायदा। फिर जो है तो आपके ये इमारत जो है तो आपके अब्बासी खलीफा के दौर के अंदर बहुत अच्छे से तामीर इसकी तोसी हुई, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसको बनवाया गया और बड़े पैमाने पर बनवाने के बाद कमरे वगैरह वगैरह जो है तो सखरा की बेहतरीन तामीर कराई गई, उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से ये काफ़ी अरसे तक तकरीबन 1098 तक, सन 1098 ईस्वी तक जो है तो ये बहुत ही आन बान शान के साथ ऐसी ही चली आई। लेकिन हुआ क्या कि मक्कारी के तौर पर ये जो बाहर के ईसाई थे, इन ईसाइयों ने फिर वहां पर जो है तो हमला किया और हमला करने के बाद जो है तो वहां पर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े कि वहां के रहने वाले मुसलमानों को तहकीक किया, फलस्तीन के रहने वाले मुसलमानों को इतना यानी कि उन्होंने सताया मारा कि मौलवीन बाकायदा लिखते हैं, मुसलमान मौलवीन ने बल्कि ईसाई मौरखीन लिखते हैं कि हमें शर्म आती है कि हमारी कौम में वहाँ पर जैसे कि टेम्पल नाइट्स के जो आपके शबखून मारने वाले जो आपके सिपाही थे उन्होंने इस अंदाज से वहाँ पर खूनारेजियाँ की, इस अंदाज से खूनारेजियाँ की कि फ़लस्तीन की कोई यानी कि गली ऐसी बाकी नहीं थी जहाँ पर मुसलमानों के खून न बहे हो, जहाँ पर मुसलमानों के खून न बहे हो। बाज़ तारीख निगारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक घोड़ों की जो टापें हैं वो खूनों के अंदर डूब चुकी थी, घोड़ों की टापें। बिल्कुल यही मामला जो है आपके सुकूत बगदाद के वक्त में हुआ था कि वहाँ पर तो घोड़ों की पिंडलियाँ जो है तो मुसलमानों के खून के अंदर डूबी थी।
तो घोड़ों की टापें रंगीन हो जाती थी। यहाँ तक मोहतसिम ने बाकायदा बात की थी, यानी कई लाख मुसलमानों को तो काट दिया गया। बहरहाल फिर 1100 तकरीबन 68 के आसपास, यानी कि पूरे 100 साल के अंतराल में 90-91 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द मुजाहिद को खड़ा किया जो मिस्र के इलाके से उठकर आया। आपके नूरुद्दीन जंगी के सिपह सालार और मिस्र के एक इलाके के जिम्मेदार, जिनको वहां पर तख्त नशीं किया गया था, उन्होंने जो है तो फिर बाकायदा तौर से इन ईसाइयों को मुंह तले जो है तो नाकों तले चने चबवाए और इनको जो है तो शिकस्त फास दी। उस मर्द मुजाहिद को दुनिया आज भी जो है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वहां पर जो है तो सरजमीन को, उस इलाके को पूरी तरीके से साफ करवाया और इन लोगों ने जो कब्जा लिया था उस सरजमीन को, तो वहां पर इन्होंने उस हरम के अंदर जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तामीर करवाए थे, उसके अंदर गिरजा घर की तामीर कर ली थी। मस्जिद अक्सा जो बनी हुई थी उसके अंदर भी बहुत सारी तरमीमात की थी और बहुत सारे कमरे इन लोगों ने बनवा लिए थे और उन कमरों के अंदर अनाज वगैरह रखे जाया करते थे। इस तरीके से पूरी तरीके से तब्दील कर दिए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी सफाई करवाई, कमरों को अपनी हालत पर बाकी रखा, लेकिन मस्जिद को जो गिरजा के अंदर तब्दील कर दिए थे, तस्वीरें वगैरह बना कर, मूर्तियां वगैरह लगा कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी तस्वीरें, मूर्तियां पूरी की पूरी तरीके से उसकी सफाई करवाई, हटवाया और उसके बाद फिर दोबारा मुसलमानों के लिए खोल दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे पैमाने पर चलती रही। लेकिन सबसे पहला फिर दावा सन 1922-23 के अंदर हुआ है। सबसे पहला दावा यहूदियों की तरफ से आलमी बिरादरी कौमी कौंसिल की तरफ जो है तो आपके जो है राब्ते आलमी दुनिया का जो पूरा राब्ता है, तो उसके ऊपर उन्होंने वहां पर केस दाखिल किया। फिर ये जो मस्जिद की जो दीवार है पीछे की, ये वो दीवार है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी और ये वो दीवार है जो हैकल सुलेमानी कहलाती है। तो बाहर थे, यहाँ से इन्होंने नहीं, ये यहाँ की अवाम ने कोई दावा पेश नहीं की थी क्योंकि यहाँ के सारे लोग मुसलमान हो चुके थे। ये वो लोग थे जो बाहर के एरिया के अंदर रहते थे, ये शुरू से चले आ रहे थे। ये वो ईसाई थे जो मुसलमान हुए थे और शुरू से इस इलाके के अंदर रह रहे थे। अरब मुसलमान जिन्हें हम अरब कहते हैं। बाहर के यहूदियों ने फिर इसके ऊपर दावेदारी करना शुरू की और वो यहूदी है जो अपने आप को ज़ायनिस्ट कहते हैं, यानी कि हम इंसान हैं, बाकी के बाद सारे लोग जानवर हैं। ज़ायनिस्ट अपने आप को कहते हैं, यानी हम इंसान, बाकी सारे के सारे लोग जानवर हैं। इन्होंने बाकायदा दावा किया कि एक दीवार जो है उसकी मशरिकी जानिब की जो एक दीवार है वो वही दीवार है जो हज़रत सुलेमान ने बनवाई थी और हमारा हैकल सुलेमानी यही है, जबकि दूर दूर तक दलाइल की रोशनी के अंदर कोई सबूत आज तक पेश ये लोग नहीं कर पाए, सिर्फ दावा किया था। और आपके जो है तो आलमी जो पैमाने की सारे आलम के मुत्तहिदा वो क्या उसको जहन से मेरा नाम निकल जा रहा है कि जो राब्ता आलमी राब्ता जहाँ पर होता है, तो वहाँ जो है तो बाकायदा इन्होंने दावा किया और उनके दावे को बाकायदा कबूल किया गया और इनकी पुष्ट पनाही की ईसाइयों ने, क्योंकि उनको बदला लेना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके हाथ से जो है तो उस मस्जिद को दोबारा छीन लिया था, इनको बदला लेना था। तो ये ईसाई दुनिया ने भी इन यहूदियों की बाकायदा सपोर्ट की और इस सपोर्ट के साथ जो है तो उनको इस बात की इजाज़त दे दी गई कि तुम उस दीवार की ज़ियारत कर सकते हो, सिर्फ ज़ियारत की इजाज़त दी गई। लेकिन हुआ क्या कि सन 1968 में इन लोगों ने बाकायदा उसके ऊपर कब्जे की दावेदारी की और धीरे धीरे करके उस इलाके को अपने कब्जे के अंदर उन्होंने ले लिया। धीरे धीरे करके उस इलाके को अपने कब्जे के अंदर ले लिया और सन 1942 से 48 के बीच में जो है तो आपके उन लोगों को जो कभी इस इलाके के थे ही नहीं, शुरू से कौम वहाँ पर चली आ रही थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से बाकायदा कौम वहाँ चली आ रही थी और हज़रत ईसा के दौर में सब ईसाई हो चुके थे और इस्लाम आने के बाद सारी की सारी कौम मुसलमान हो गई थी। शुरू से ये लोग चले आ रहे थे, एक नई कौम को वहाँ पर लाके बसा दिया गया और उनको ये कहा गया कि ये इनका पुराना वतन है। शुरू से ये लोग यहाँ रह रहे थे, जबकि ये लोग वहाँ पर थे ही नहीं। इनकी तारीख उठाकर देखी जाए तो ये रहे हैं उस सरजमीन पर तकरीबन 73 साल रहे और जो हजारों साल से वहां रह रहे हैं उनकी दावेदारी को खत्म कर दिया गया और जो महज 73 साल कुछ अय्याम के लिए वहां पर आके रुके थे, कुछ सालों के लिए रुके थे, पूरी दुनिया चीख कर कहने लगी कि इनका असली वतन यही है। और यहीं से जो है तो असल झगड़े की दुनिया शुरू हुई और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है तो हमारे अरब हुक्मरानों ने अदा किया है कि उन्होंने पता नहीं क्या उस वक्त उनके सामने हालात रहे थे, क्या हुआ, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन लोगों को वहाँ पर बसने दिया।
जंग हुई, हालांकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने मिलकर जो है तो जंग की, लेकिन वो जंग जो है तो बस बेवकूफ बनाने वाली जंग थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। पीछे जो तो पैक था, क्योंकि उम्मत मुस्लिमों को इनको जवाब देना था। कुछ रोज तक के जो है तो बतौर ढोंग, बतौर स्वाग जो है तो उन्होंने जंग की। एक इतना छोटा सा इलाका, इतने छोटे से लोग जिनके पास अभी असले के एतबार से ये अपने कभी नहीं है, इनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, और चारों तरफ जो है तो मुत्तहिदा अरब इमारत से ये घिरी हुई बस्ती है। बस्ती ही कहेंगे उस वक्त इन्होंने हमला किया। ये तो एक ही मुल्क के हमले के अंदर खत्म हो जाते, लेकिन काफी दिनों तक ये जंग चलती रही और आखिर में सबने घुटने टेक दिए। ये मिली भगत की पूरा एक पैकेज था, इसके पीछे पूरा एक पैकेज था। मैं उस पैकेज की कलई नहीं खोलना चाहता, दस्तावेज सारे के सारे मौजूद है और आजकल तो सबूत सब जगह आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। बहरहाल ये मुख्तसर सी तारीख रही है इसकी। और फिर इन्होंने क्या किया कि जिनको बतौर रहन के वहाँ पर आबाद किया गया थोड़ी सी सरजमीन के ऊपर, उस थोड़ी सी सरजमीन के ऊपर रहने, उनको सुकून से रहना चाहिए था। धीरे 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 ये जो है तो अपने पैर फैलाते गए और कब्जा इनका बढ़ता चला गया कि फलस्तीन जो है पूरा का पूरा आज 95% उनके कब्जे के अंदर आ गया। ये वो लोग हैं जो कभी वहां पर आबाद हुए ही नहीं थे, ये वो लोग हैं जो कभी वहां पर रहे ही नहीं थे। पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर ये कह रहा है कि ये लोग वहीं के बाशिंदे थे, वहां के रहने वाले, जबकि ये शुरू से वहां रहे ही नहीं, अलावा चंद सालों के। लेकिन जो है तो देखिए अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा का सारा कुफ्र जो है तो एक जगह हो गया और सारे कुफ्र ने मिलकर जो है तो मुसलमानों का जो उसका अपना असल हक था। और अब हुआ क्या, अब हो ये रहा है कि हमारे अपने घर के अंदर अतिक्रमणकारी जब घुस गए और हमने जब चीखना चिल्लाना शुरू किया और एहतजाज करना शुरू किया, तो अहले मोहल्ला हम ही से कहते हैं कि साहब आप गलत हो, आप अपने घर से कैसे भगा रहे, ये तो उनका घर है, ये तो बरसों से यहाँ रहते हैं, पहले से इनका निजाम है, पहले से इनका कब्जा है। बाकी ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी साजिश है। हम मुसलमानों को इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत से वाकिफ होना बेहद जरूरी है और अपनी नस्लों को भी इसकी तारीख बताना बेहद जरूरी है। बहरहाल मैं अपने असल दर्स की तरफ आता हूँ। तारीख बताना मकसूद नहीं था, बल्कि दर्स आज का हमारा जो है तो ये सूरह माइदा की मैंने चंद आयतें यानी एक मुकम्मल रुकू आपके सामने जो तिलावत किया है, उस तिलावत की रोशनी में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा एक वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन। वो वक्त याद करो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, क्या कहा था, या कौमी है मेरी कौम, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम पर अल्लाह ने जो इनाम किया उसको याद करो, तुम पर अल्लाह ने जो इनाम किया उसको याद करो। इस जअल फीकुम अंबिया, कि उसने जब तुम में नबियों को पैदा किया, व जअलकुम मुलूका, और तुम्हें बादशाह बनाया, व आताकुम, और तुम्हें दिया वो चीज, मालम यूता, जो नहीं दिया था अहदम मिनल आलमीन, पूरे आलम में किसी को, यानी कि तुमको सरबुलंदी अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आलम के अंदर इनायत फरमाई। हज़रत मूसा ने जब अपनी कौम से ये बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि या कौमी दुखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन, कि ए मेरी कौम, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, अल अर्ज़ल मुक़द्दस, कहाँ पर, पाक सरजमीन पर, दाखिल हो जाओ पाक सरजमीन पर, अल्लती कतबल्लाहु लकुम, जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और मत पलटो अपने पीठ के बल, अपने पीठ से पीठ फेर कर मत पलटो तुम, फतनक़लिबू खासिरीन, वगरना तुम पड़ जाओगे खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। देखिए हुआ क्या था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के जुल्म इस्तिबदाद से अपनी कौम को बचाकर दरियाए नील पार करके जो है इस इलाके के अंदर जब आए थे, दरियाए नील पार करके, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कौम को अर्ज़ मुक़द्दस ले जाने का कहा था कि आप अपनी कौम को अर्ज़ मुक़द्दस लेकर जाओ। अब ये अर्ज़ मुक़द्दस क्या है, कौन सी जगह है? तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अर्ज़ मुक़द्दस से मुराद मुल्क शाम है, मुल्क शाम। ये पूरी की पूरी सरजमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्ज़ मुक़द्दस बनाया है। अब आइए हम समझते हैं कि मुल्क शाम
अभी मौजूदा दौर के एतबार से देखा जाए कि मुल्क शाम ये है, लेकिन अगर हम देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुल्क शाम को, तो हमें पता चलेगा कि मुल्क शाम जो है तो कितना आपके बड़ा है। यानी कि उसके तकरीबन मैं समझता हूँ कि 6 हिस्से बना दिए गए, 6 टुकड़े कर दिए गए हैं पूरे के पूरे मुल्क शाम के। मुल्क शाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुल्क शाम जो था उसके कई टुकड़े बना दिए गए हैं। उस टुकड़े को समझ लीजिए कि मुल्क शाम कितना बड़ा था। जैसे कि हमारा मौजूदा भारत अगर हम देखें तो पहले के भारत की बात अगर की जाए तो वाक़ईतन वो बहुत बड़ा था। उसके कई हिस्से अलग अलग हो गए, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया, म्यांमार जो है तो भूटान जो है तो आपके अलग हो गया, और इसी के साथ साथ श्रीलंका वगैरह के टुकड़ा अलग हुआ। ऐसे कई टुकड़ों के अंदर पुराना भारत तकसीम हुआ है। तो ऐसे ही नबी के दौर के अंदर का जो मुल्क शाम था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की जो अर्ज़ मुक़द्दस थी वो क्या थी, मौजूदा दौर के अंदर हम और आप देखें कि वो क्या थी, वो फ़लस्तीन का इलाका, इसराइल जो मकबूजा इसराइल है, मौजूदा शाम जो अभी शाम के नाम से ही है, मौजूदा शाम, उर्दून, लेबनान, साइप्रस और तुर्की का कुछ हिस्सा साइप्रस है, लेबनान है और उर्दून है। इस सारे के सारा इलाका मिलकर मुल्क शाम बनता है। और इस पूरे मुल्क शाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत की जगह बनाया है, मुक़द्दस बनाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जो है तो अपने इन कौम को लेकर, अपने बनी इसराइलियों को लेकर मुल्क शाम जाओ, हमने वहाँ पर क्या है तुम्हारे लिए जगह बना कर रखी है, अब अर्ज़ मुक़द्दस है ये। और अपनी कौम से कहना कि डरना मत। हुआ क्या कि उस वक्त जो है तो जो कौम वहाँ पर आबाद थी मुल्क शाम में, खासतौर से जिस कौम का उस मुल्क शाम के अंदर कब्जा था, वो कौम अमालेका थी। कौम अमालेका ये जिस्म के एतबार से बड़े मजबूत थे और इनकी पूरी भाग बैठी हुई थी। और उसका जो बादशाह था वो बड़ा कद्दावर था। यानी कि बाद मौरख़ीन ने उसके कद के बारे में लिखा है, उसके साइज के बारे में, कि अगर उसके सामने नॉर्मल साइज का आदमी खड़ा होता तो उसकी भूमि तक आया करता था, नाक तक आया करता था। उसका कद काफी बड़ा था। तो वो अगर किसी जंग के अंदर जाके खड़ा हो जाए तो अच्छे भी पसीने छूट जाया करते थे और लोग भाग जाया करते थे। हिम्मत ही नहीं होती थी लोगों की उनसे मुकाबला करने की। एक भाग बैठी हुई थी इस इलाके के अंदर कौम अमालेका की। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जब कहा कि चलो वहाँ पर जाना है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है और हमारा मस्कन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बनाया है और पीठ फेर कर हरगिज मत भागना। तो कौम ने क्या जवाब दिया? कौम ने जवाब दिया, क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन। कौम ने जवाब दिया कि मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, बेशक उसमें तो बड़ी ताकतवर, बड़ी जालिम कौम रहती है। वहाँ पर बड़ी ताकतवर, बड़ी जालिम कौम, बड़ी जबरदस्त कौम रहती है। व इन्ना लन नदखुलहा, और हरगिज हम वहाँ पर दाखिल नहीं होंगे, हम तो नहीं जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं है वहाँ पर जाने की। हत्ता यखरुजू, यहाँ तक कि वो खुद निकल जाए, वो खुद अगर अपना इलाका खाली कर देते हैं तो हम वहाँ पर चले जाएंगे। फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून, कि अगर वो वहाँ से निकल गए तो हम जरूर उस मुल्क के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब आपका मुकाबला तो मुकाबले के हमारे अंदर ताकत नहीं, बड़े जब्बार किस्म के लोग हैं। क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअम अल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब, उनमें से दो लोगों ने कहा, वो दोनों से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और एक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। इन दोनों ने कहा कि मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअम अल्लाह, उन लोगों से जो डरने वाले थे, अल्लाह के इनाम मिलने के बावजूद डर रहे थे, उन लोगों से कहा उदख़ुलू अलैहिम, वहाँ पर दाखिल हो, अल बाब, बाब से। अब यहाँ पर बाब का जो तर्जमा है, आमतौर से बाब का तर्जमा दरवाजे से किया जाता है कि उन लोगों के यहाँ दरवाजे से दाखिल हो, उन लोगों के यहाँ पर कैसे दाखिल हो, कौम जब्बार के दरवाजों से दाखिल हो। लेकिन मुहावरे के तौर पर भी बाब जो है तो सामने के माना में इस्तेमाल किया जाता है कि पीठ के पीछे से दाखिल मत हो। जब्बार कौम का हमेशा सामने से मुकाबला करना चाहिए। इसके अंदर मैंने इस रुकू का जो इंतखाब किया है, इसके अंदर असल में हम लोगों के लिए कुछ नसीहतें हैं। वो ये कि आज जो है तो इजरायली जब्बार कौम की शक्ल में हमारे और आपके सामने है, और हम भी क्या सोच रहे हैं और दुआएं कर रहे कि अल्लाह ताला अबाबिल को भेज दे, बाकायदा जो है अल्लाह ताला अबाबिल को भेज दे। जिस तरीके से तूने जो है तो क्या किया, बैतुल्लाह को जो है तो आज़ाद कराया। कौम अबरहा जब उसको मिस्मार करने आया था तो
اے اللہ جس طریقے سے تم نے ابابیل کو بھیجا تھا آج بھی ابابیل کو بھیج دے۔ واٹس ایپ پہ میسیجز چل رہے ہیں تو یہ رکوع ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ابابیل کو بھیج دے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں ہی سے مخاطب ہے کہ تم کو جباروں سے مقابلہ کرنا ہوگا اور پیٹھ کے پیچھے سے نہیں بلکہ سامنے سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داریاں اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ یہ واقعات یوں ہی نہیں سنائے جاتے کہ معلومات کے اندر اضافہ ہو، ایک ذمہ داری ہمیں آپ کو یہاں پر دی جا رہی ہے کہ ان کا مقابلہ فیس ٹو فیس کیا جائے، ان کا مقابلہ سامنے سے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا علیہم الباب، سامنے سے داخل ہونا ہے، سامنے سے آنا۔ فاذا دخلتموہ، اگر تم نے سامنا کر لیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سامنا نہیں کرنا چاہتا، فیس نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ سے گھبراتا ہے، گھبرا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم وہاں پر داخل ہو گئے یعنی تم نے فیس کر لیا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے۔ ذرا فیس کر کے تو دیکھیں، حالات کا سامنا کر کے تو دیکھیں، غالب تم ہی رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم کو اللہ پہ یقین ہے۔ یہاں پہ مومن کا ترجمہ یقین ہوگا کہ اگر واقعتاً اللہ کے اوپر یقین ہے کہ اللہ کرنے والی ذات ہے، اللہ ہی کرنے والی ذات ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر کسی شے کے کرنے کا صرف ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جاتا، وہ ہو جاتی ہے۔ جب یقین ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہی غالب ہوں گے۔ فیس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں خوشخبری ہے، اس کے اندر خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جو فیس کرے گا وہ غالب ہو کر رہے گا، یعنی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ ٹینشن کے اندر آ گئے جب وہ نیتن یاہو نے کہا کہ اب غازہ جو ہے تو زمین کے اوپر نظر نہیں آئے گا، زمین کے نیچے نظر آئے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے طور پر میں اپنے فلسطینی بھائیوں سے کہوں گا کہ گھبرانے کی، وہ تو خیر گھبرا نہیں رہے، اس سے زیادہ ہم گھبرا رہے یہاں پر بیٹھ کر۔ اگر وہ گھبرائے ہوئے ہوتے تو برسوں سے لڑ نہیں رہے ہوتے۔ لاکھوں لاکھیں جو ہے تو اپنے معصوم بچوں کو وہ یعنی کہ شہید کروا چکے، عورتیں شہید ہو چکی، بوڑھے شہید ہو چکے، جوان شہید ہو چکے، کہ اب گنتی گننا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ اتنی لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں نے جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہمارے نوجوان تو بچوں کی ویڈیو، فلسطین کے بچوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر شیر کا بچہ دیکھنا تو یہ دیکھو، تو یہ شیر کا بچہ کب شیر کا بچہ بنے گا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پھر صرف وہاں شیر کے بچے دکھائے جائیں گے۔ ایمان کی طاقت حرارت ہے تو ہر مسلمان شیر کا بچہ ہے نا، ہر مسلمان۔ میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم تو ٹیپو سلطان کے وارث ہیں، ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، گھبرانا اور یہ ساری چیزیں کہ بھائی دروازوں کو بند کر دیا جائے اور حالات کا سامنا نہ کیا جائے، فیس نہیں کیا جائے۔ ہم تو ٹیپو سلطان کے وارث ہیں، اور ٹیپو سلطان کا یہ جملہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے۔ وارث کی بات وہ ہوتی ہے کہ وارث ہر چیز کا وارث ہوتا ہے، وارث ہر چیز کا وارث ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ کہہ کے دنیا سے رخصت ہوا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَدَخَلْتُمُوهُمْ، اگر تم داخل ہوگے تو غالبون، غلبہ پاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اسی کے اوپر بھروسہ رکھو، اسی کے اوپر بھروسہ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا وقالو، قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لن ندخلها ابدا، ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ بزدلوں کے لیے فلسطین نہیں ہے، فلسطین تو انہی لوگوں کے پاس تھا، ہے اور آئندہ رہے گا جو ہمت والے ہیں، جن کے پاس ہمتیں ہیں، جو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کہا تھا بطور ہنسی کے، شاید یہاں پر بھی بہتر لگے گا میں کہہ دوں یہ بات کو کہ اچھا ہوا کہ فلسطین میں ہم لوگ آباد نہیں تھے۔ یہ واقعتاً ایک کڑوی سچائی ہے، الا ماشاءاللہ ہے کچھ لوگ جذبے والے کہ ان کو وہاں رہنا چاہیے، اور انہی کے دم خم، انہی کے جذبوں سے میں بھی یہاں پہ کھڑے رہ کے بات کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر ہماری اکثریت وہاں پر ہوتی تو کب کا یہ فلسطین ختم ہو چکا ہوتا، کب کا جو ہے ہم کوئی سرنڈر ہو چکے ہوتے، سارا نظام ختم ہو چکا ہوتا، اور کوئی اس کے بارے میں نہ کہنے والا ہوتا نہ سننے والا ہوتا۔ تو قوم نے یہ کہا کہ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ جبار لوگ وہاں پر ہیں، یہ جبار لوگ جب تک وہاں پر ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان کو، جن کو ہم اور آپ جبار سمجھ رہے ہیں نا،
हाँ, आयरन डोम वगैरह बना लिए और साहब जबरदस्त सिक्योरिटी है, पूरी दुनिया को जो है तो बता रहे थे ऐसी सिक्योरिटी किसी कंट्री के पास नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी किसी मुल्क के पास नहीं है। लेकिन जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा था कि हक जब आता है ना तो बातिल को ढेर होना ही होता है। ये आयरन डोम बॉम्ब सब खत्म हो गए, पूरी दुनिया के सामने जो है तो पोल खुल गई कि कितना मजबूत निजाम है, सिक्योरिटी कितनी टाइट थी, कितना मजबूत निजाम कि ये खतरे को आने से पहले भाग कर हवाओं के अंदर ही खत्म कर देता है। कहाँ गई वो हवाएं और कहाँ गए वो खतरों के पहले भागे जाने वाले लोग, और कहाँ गई वो मशीनरियां, कहाँ गई उनके सारा निजाम, कहाँ गया उनका सिस्टम। कोई सिस्टम कोई काम नहीं करता। अगर अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है तो सारे सिस्टम फेल है, क्योंकि एक ही सिस्टम चलता है वो अल्लाह तबारक व तआला का सिस्टम है। तो हजरत मूसा से कहा लन नदखुलहा अबदा मा दामू फीहा, यहाँ पर जब तक ये लोग हम नहीं दाखिल होंगे। अंत व रब्बुका फकातिला, तू और तेरा रब जाकर लड़े मूसा, तुम दोनों जाकर लड़ो। इन्ना हाहुना कायदून, हम तो यहाँ पे बैठ के देखेंगे। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी बैठकर देख रहे हैं, हमारे जिम्मे कुछ काम है, उस काम को करने की हमें और आपको जरूरत है। हमें बैठकर तमाशाई नहीं बनना है, बल्कि हदीस करीम को हमारे सामने रखना है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। एक हदीस मैंने जो आपके सामने पढ़ी थी खुतबे के बाद में, जिसकी राविया हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा है। ये आज़ाद करदा बांदी है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप एक फतवा दीजिए, मुझे आप एक मसला बताइए फी बैतुल मुक़द्दस, मुक़द्दस बैत यानी बैतुल मुक़द्दस के बारे में, कि बैतुल मुक़द्दस आखिर है क्या चीज़, आप मुझे इसका कुछ मसला बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्जुल महशरी वल मंशर। यहाँ पर ये बात पता चली कि यहाँ पर कशमकश बाकी रहेगी, आखिरी तक कशमकश चलेगी। आप सोचे कि यहाँ पर अमन कायम हो जाएगा, बिल्कुल भी अमन कायम नहीं होगा, बल्कि अर्ज़ मुक़द्दस में पूरा जो मुल्क शाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है इब्न माजा के अंदर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर शाम बर्बाद हो गया तो रूए ज़मीन का कोई भी हिस्सा आबाद नहीं रहेगा, रूए ज़मीन का कोई भी हिस्सा आबाद नहीं रहेगा। शाम की बर्बादी पूरी दुनिया की बर्बादी, शाम की आबादी पूरी दुनिया की आबादी है, और शाम की बर्बादी पूरी दुनिया की बर्बादी है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ मुक़द्दस के बारे में बता रहे हैं कि अर्ज़ुल महशरी वल मंशर, ये ज़मीन जो है तो हश्र और नश्र की सरज़मीन, यहाँ पर हश्र बर्पा होता रहेगा, हश्र और नश्र होता रहेगा, उथल पुथल यहाँ पर चलते रहेंगे। यहाँ पर एक जैसा यानी कि माहौल बना हुआ नहीं होगा, हश्र नश्र चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सरजमीन पर, जिस सरजमीन पर नबियों का खून बहा हो, वो सरजमीन कभी भी साकित नहीं रहेगी, वो सरजमीन कभी भी साकित नहीं रहेगी जिस सरजमीन के ऊपर नबी का खून बहा हो। और एक दो नहीं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब जलालैन शरीफ में तो बाकायदा लिखा है कि यहाँ पर तकरीबन 70 से ज्यादा नबियों को ज़बह किया गया इस सरजमीन के ऊपर। लिहाजा ये सरजमीन क़यामत तक हश्र और नश्र की बनी हुई रहेगी। ये सरजमीन हश्र और नश्र की सरजमीन है। मैं यहाँ से अपने काम की बात निकालूंगा कि हमको करना क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ जाकर नमाज पढ़ो। इसी रिवायत में आपने ये कहा कि ये हश्र और नश्र की सरजमीन है, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ो, क्योंकि उस जगह नमाज पढ़ना किसी और जगह नमाज पढ़ने से 1000 गुना ज़्यादा अफजल है, ऊंचा है मकाम के एतबार से। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मैमूना फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ जाने की मेरे अंदर ताकत ना हो, जैसे अब हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ हमारी असल पॉइंट की बात है कि हमको करना क्या है इन हालात में, क्योंकि वहाँ उथल पुथल तो होती रहेगी। अब हमें वहाँ जाके नमाज पढ़ने की सआदत नहीं मिल पा रही है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की पेशानियों को अक्सर के सहन के अंदर टेकने की तौफीक इनायत फरमाए उस सरजमीन के ऊपर। बहरहाल अगर वहाँ पर जैसे हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कुर्बान जाइए सहाबा और सहाबियात पर कि उन्होंने भी इतने सवालात किए कि उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा कर दी। उनके सवालात ने उम्मत के लिए बड़ी राहें हमवार की है, बड़ी आसानियां पैदा की है। हमारी तरह खामोश नहीं बैठा करते थे, बाकायदा वो सवाल किया करते थे। और जो कौमें सवाल करती है ना अपनी कायदों से, जो कौमें अपने कायदों से सवाल करती है वो कौमें जिंदा रहती है, और जब कौमें अपने कायदों से सवाल करना बंद कर देती है वो कौमें खत्म हो जाया करती है, उसके नामो निशान बता दिए जाते हैं। इसीलिए हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी कभी बतौर इम्तिहान पे सवाल पूछा करते थे, लोगों को उत्साहित करते थे सवाल पूछने पर।
جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، میں نے اس سے پہلے سورہ قصص کے درس میں یہ واقعہ سنایا تھا آپ کو، امید ہے کہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھنے کے لیے اکساتے تھے باقاعدہ. ایک موقع پر ممبر پر بیٹھے بیٹھے آپ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہوں، اگر میں کوئی کام سنت و شریعت کے خلاف کروں، اپنی من مرضی سے کروں تو میرا کیا کرنا ہوگا؟ 27 لاکھ مربع میل کے جو حاکم ہے وہ بڑے حاکمانہ انداز سے اور بالکل زبردست مدر انداز سے ایک چرواہا اپنا ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہم نے اگر بال کے برابر بھی تم کو منحرف پایا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اسی ڈنڈے سے تمہاری خبر لیں گے، اسی ڈنڈے سے ہم تمہاری خبر لیں گے. جب قومیں اپنے حاکموں کا محاسبہ کرتی ہے، قومیں اپنے حاکموں سے سوال کرتی ہے تو وہ قومیں زندہ ہوتی ہے. جب قومیں حاکموں سے سوال کرنا بند کر دیتی ہے تو وہ قوم بھی ختم ہو جائے گا. بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حد ادب میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع پر سوال کرتے تھے. حضرت میمونہ چاہتی یہاں پر خاموش ہو جاتی، فضیلت پتہ چل گئی تھی، لیکن حضرت میمونہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد کے لیے تیل ہی بھیج دو، اس مسجد کے لیے تیل ہی بھیج دو، اس مسجد کے لیے تیل ہی بھیج دو، اس میں چراغ جلانے کے کام آئے گا. اور ساتھ میں آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے ایسا کام کیا من فعل ذالک فہو کمن اتاہ، گویا وہ ایسا ہے جیسے وہاں پہنچ گیا. جس نے ایسا کام کیا گویا وہ ایسا ہے جیسے وہاں پہنچ گیا. اب آج کل تیل کا دور تو ہے نہیں، تو کم سے کم ہم اپنی بساط، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں کہ وہاں کے مسلمان جو مظلوم ہے، ستائے جا رہے ہیں، اور اس مسجد کو ختم کرنے کی جو مکمل سازش ہو چکی ہے اور ختم ہونے کے کگار پر آ چکی ہے، اس کے لیے ہم یہاں سے اپنے رسد کو بھیجنے کا انتظام کریں. جو بھی طریقہ ہم سے ہو سکتا ہے ہمارا شمار اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ وہاں پر رہ کر مجاہدہ کرنے والوں کے اندر ہوگا، یقیناً ہوگا. کہ گویا کل میدان محشر میں جب مجاہدین کی صف لگے گی تو ہم اس ملک ہندوستان کے برہانپور شہر کے بیٹھنے والے بھی ان مجاہدوں کی صف کے اندر کھڑے کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہاں سے ان کو رسد بھیجی تھی. اگر رسد بھیجنا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دعاؤں کے اندر ان سے یاد رکھا جائے. یہ ہماری اپنی اولین بنیادی، اولین بلکہ آخری ذمہ داری ہے. اول تو نہیں کہہ سکتے، پہلی ذمہ داری تو وہاں خود پہنچ کر اس ذمہ داری کو ادا کرے، اور نہیں پہنچ سکتے تو وہاں تک رسد پہنچانے کی کوششیں کریں، مالی تعاون کرنے کی کوششیں کریں، اور نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہی ہے جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. میں بہت معذرت چاہوں گا کہ آج درس تھوڑا سا لمبا ہو گیا، ورنہ اب تک تو درس قرآن ختم ہو جاتا ہے. بس آج کے لیے تھوڑی میری بات مکمل ہو جائے، انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اگلے ہفتے پر نہ رکھا جائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی اگر غلط ہوتا ہوا دیکھے. منکر کا ترجمہ میں نے یہاں پر غلط کیا ہے. منکر کا ترجمہ گناہ کا بھی ہوتا ہے، منکر کا ترجمہ ظلم کا بھی ہوتا ہے، منکر کا ترجمہ غلط کا بھی ہوتا ہے. کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ غلط ہو رہا ہے تو فلیغیرہ بیدہ، تم کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس غلط کو جو ہے تو سدھارے، اس غلط کو سدھارے، اپنے ہاتھوں سے بڑھ کر اس کو روک دے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. اور اگر یہ طاقت نہیں ہے فإن لم یستطع فبلسانہ، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے اس کو غلط کہے. اور زبان سے غلط کہنا بھی کوئی معمولی بات نہیں، اور ایسے حالات میں جس میں ساری سپر پاور طاقتیں ایک طرف ہو، ساری سپر پاور طاقتیں ایک طرف ہو، ظالم کی حمایت کے اندر آ کے کھڑی ہوئی ہو، ایسے موقع پر زبان سے کہنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. جہاد صرف یہی نہیں ہوتا کہ تیر تلوار سے یا نیزے بھالوں سے لڑا جائے، جہاد یہ بھی ہوتا ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ بہترین جہاد کون سا، افضل جہاد کون سا، بڑا جہاد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق بات ظالم حکمرانوں کے سامنے کہنا، اپنی زبان کا استعمال. تو ہم اپنی زبانوں کا بھی استعمال کریں. اور آخری درجہ یہی ہے کہ فبقلبہ، کہ اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے. زبانوں کے استعمال کے اندر دعائیں بھی آتی ہیں کہ ہم دعائیں کریں، قنوت نازلہ فجر کے اندر پڑھنے کی کوششیں کریں، جیسے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر شروع ہو گئے، پورے ہندوستان ہی کے اندر اکثر مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ شروع ہو چکی ہے. اور اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص جو ہے تو دعاؤں کا اہتمام کرے. اس کے بعد حضرت آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا موسیٰ سے
کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ تو قالا حضرت موسیٰ نے کہا فإنها محرمۃ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس سرزمین کو حرام کر دیا ہے، اس پر ان پر کیا کر دیا، اس سرزمین کو حرام کر دیا ہے۔ کتنے سالوں کے لیے؟ 40 سنتن، 40 سالوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یتیمون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے بھٹکتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور افسوس مت کرو ایسی فاسق قوم کے اوپر۔ یہاں پر ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا سبق یہ ملا کہ ہمیں چاہیے کہ جب حالات بن جائے تو اپنے، جس کو کہتے ہیں نا جانگر بچا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حالات کا مقابلہ نہیں کیے تو اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ 40 سال تک بھٹکا کے رکھیں گے، 40 سال پھر بھول جاؤ۔ اگر ذرا سی بھی ہماری یہ یوں کہہ لو کہ آگ ٹھنڈی پڑی تو اگلے 40 سال ہمارے نہیں رہیں گے، اور اگر آگ بھڑکتی رہی تو انتم الغالبون، انشاءاللہ ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس ارض مقدس کو سمجھنے کی اور اس کی محبتوں کو دل میں بسانے کی اور اس کے لیے تن من دھن سے قربانی پیش کرنے کی ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جذبہ عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔